السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ ایران نے معاہدے کی پابندی نہ کی تو ضروری اقدامات کروں گا، امریکی صدر نے خبردار کر دیا، کہا مذاکرات کر رہے ہیں، دیکھیں گے معاملات کیسے چلتے ہیں، جب تک تہران ہمارا احترام کرتا رہے گا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کر دی، وہ مشکل میں ہے، منجمد اثاثے اجناس خریدنے کے لیے جاری کیے جائیں گے، اجناس صرف ہمارے کسانوں سے خریدی جائیں گی۔ ایرانی سینٹرل بینک نے امریکی صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا امریکہ سے زرعی سامان خریدنے کے پابند نہیں۔ امریکہ ایران بات چیت میں 3 تکنیکی گروپ شامل، نیوکلیئر فائل، منجمد اثاثوں اور لبنان کے معاملے پر غور ہوگا۔ ایران یورینیم ملک سے باہر بھیجنے کے بجائے افزودگی کی سطح کم کرے گا۔ وزیر خارجہ ساکھ ڈار کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا مذاکرات کا اگلا دور زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، مذاکرات کاروں کو کچھ معاملات پر کام کرنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے، وسیع تر معاہدے کو 60 روز میں حتمی شکل دینے کی امید۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف، مسعود پزشکیان دورہ پاکستان کے لیے تہران سے روانہ، ایرانی صدر کا مفاہمتی یادداشت کے بعد کسی بھی ملک کا پہلا دورہ، معزز مہمان کے شایان شان استقبال کی تیاریاں مکمل، وفاقی دارالحکومت خیر مقدمی بینرز اور دونوں ممالک کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا۔ ایرانی صدر کی پاکستانی ہم منصب آصف علی زرداری سے ملاقات شیڈیول، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملیں گے، پاکستان کی بے مثال ثالثی پر شکریہ ادا کریں گے، دو طرفہ تجارت، اقتصادی تعاون کے سابق معاہدوں پر پیش رفت اور عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، دہشت گردی کی بڑی سازش ناکام بنا دی، بڑی تعداد میں اسلحہ، مواصلاتی آلات اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ گلگت بلتستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات شدت اختیار کر گئے، دیامیر کے مختلف علاقوں میں بپھرے آبی ریلے، داریل سمیت متعدد علاقوں میں فصلیں تباہ، باغات مکانات متاثر، رابطہ پل سڑکیں بہہ گئیں، متاثرین کا امدادی کارروائیوں کا مطالبہ۔ بھارتی نوجوان مودی سرکار کے لیے بڑا امتحان، کاکروچ جنتا پارٹی مطالبات پر ڈٹ گئی، وزیر تعلیم کے استعفے تک نئی دلی میں دھرنا جاری رکھنے کا اعلان، سی جے پی نے امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج میں کسانوں سے مدد مانگ لی۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق بھارتی نوجوانوں نے شری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال کی طرز پر تحریک شروع کی۔ دنیا بھر میں غیر قانونی سرگرمی اور بدعنوانی میں ملوث افغانوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ترکی میں 5 انسانی اسمگلرز اور 11 غیر قانونی افغان مہاجرین گرفتار، 5 ماہ میں ترکی سے 16,436 افغان مہاجرین گرفتار۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے سزا یافتہ 32 افغان شہریوں کو واپس بھیجا، مزید 100 کو جلد ملک بدر کریں گے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ مشرق وسطی میں تبدیلی کی بنیاد رکھ دی، اب اس پر کام جاری رکھنا ہوگا، سوئٹزرلینڈ میں گزارے 36 گھنٹے بہت نتیجہ خیز رہے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہا ایران نے بہت عرصے بعد جوہری پروگرام کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دی، ہمیں دیکھنا ہے کہ معائنہ کرایا جاتا ہے یا نہیں، یقینی بنانا چاہتے ہیں ایران کے منجمد اثاثے عوام پر خرچ ہوں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو آج سے خلیجی ممالک کا دورہ کریں گے، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول، خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ دہشت گرد اسرائیل امن کی جانب بڑھتے قدم روکنے کے لیے کوشاں، جنوبی لبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا، صہیونی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ کا اجلاس کے بعد مشترکہ بیان، کہا عسکریت پسندوں کے ڈھانچے کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری، تنازع کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ امریکہ ایران بات چیت میں 3 تکنیکی گروپ شامل، نیوکلیئر فائل، منجمد اثاثوں اور لبنان کے معاملے پر غور ہوگا، ایران یورینیم ملک سے باہر بھیجنے کے بجائے افزودگی کی سطح کم کرے گا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا مذاکرات کا اگلا دور زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، مذاکرات کاروں کو کچھ معاملات پر کام مکمل کرنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے، وسیع تر معاہدے کو 60 روز میں حتمی شکل دینے کی امید ہے۔
स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का बड़ा दावा। बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमान पहुंचने पर भरपूर खैर मकदम। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान आबने हुर्मुज़ पर तामीरी बातचीत। बाकिर कालिबाफ कहते हैं आबने हुर्मुज़ पर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन और राब्ता मरकज़ कायम करने का फैसला किया है। इक़दाम से बहरी गुज़रगाह में ट्रैफिक के बहाव और जहाज रानी के हजम में बेहतरी आएगी। दहशतगर्द इसराइल अहम की जानिब बढ़ते कदम रोकने के लिए कोशां। जनूबी लबनान में कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और फौजी सरबराह का इजलास के बाद मुश्तरका बयान कहा अस्करियत पसंदों के ढांचे के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात जारी, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहते हैं। यूरोप में गर्मी कहर ढाने लगी। फ्रांस में 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। स्पेन, इटली, पुर्तगाल शदीद गर्मी की लपेट में। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का खदशा। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत, अक़लियतों के लिए जहन्नुम। मोदी के नाक़िस हिकमत अमली के बायस मणिपुर में खाना जंगी का खतरा बढ़ गया। यूक्रेन में कबायली तनाज़े, 20 अफराद हलाक, 50 घर तबाह हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हुकूक की पामाली रोकने में नाकाम रही। मुलाहिज़ा फरमाइए कौमी खबरें। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी ना की तो जरूरी इक़दाम करूंगा। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा मुज़ाकरात कर रहे हैं, देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। जब तक तेहरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान की फौजी सलाहियत तबाह कर दी, वो मुश्किल में है। मुंजमद असासे अजनास खरीदने के लिए जारी किए जाएंगे। अजनास हमारे किसानों से खरीदी जाएंगी। ईरानी सेंट्रल बैंक ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया, कहा अमरीका से ज़रूरी सामान खरीदने के पाबंद नहीं। येलो लाइन BRT मंसूबे में $8.5 अरब रुपए की करप्शन का केस। मुल्जिम ज़मीर अब्बासी को कराची के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश कर दिया गया। हुक्काम ज़मीर अब्बासी को हथकड़ी लगाकर सिटी कोर्ट लाए। मंसूबे के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल दरामद। अमेरिका का ईरान को पहला और बड़ा रिलीफ। ईरानी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली गई। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया, कहा ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोल दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने का वादा किया। इसलिए ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर पाबंदियां 60 दिन के लिए उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस में चालान जमा न कराना पुलिस को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। तालिबा से ज्यादती के मुल्जिम स्कूल टीचर की जमानत खारिज। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने फैसला सुना दिया। मुल्जिम दूसरे तलबा के लिए भी खतरा बन सकता है। टीचर्स की भर्ती से पहले पुलिस सर्टिफिकेट और नादरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। अदालत का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि माजी का मुजरिम तालीमी इदारे में होगा तो बच्चे गैर महफूज होंगे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कातिल का केस। पुलिस ने मुल्जिमा के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर दिए। 7 अप्रैल को फुटपाथ से मिलने वाली लाश के अज़ा फॉरेंसिक टेस्ट के लिए कराची यूनिवर्सिटी भिजवा दिए। मरने वाले शहरी की जेब से निकली डिबिया पर अनमोल पिंकी का नाम तहरीर था। आइए देखते हैं इलाकाई खबरें। कराची में चंद घंटों के दौरान 5 ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। डिफेंस में गाड़ी की शहरियों को टक्कर, जख्मी होने वाली एक लड़की दम तोड़ गई। मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस ने फरार होने वाले तीसरे शख्स को भी धर लिया। हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद नशे में थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतमईन। इजलास में शाबाश दी। PRA को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने की हिदायत। अवाम में टैक्स आगाही बढ़ाने के लिए मीडिया विंग मौसर बनाने का हुक्म। कहा रेवेन्यू अथॉरिटी जहां कार्रवाई करे जामी अंदाज में इसकी वजूहात मीडिया पर लाए। बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। बड़ी तादाद में असलहा, मवासलाती आलात और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद बड़ी दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
سرگودا میں 7 سال کی بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل، مرکزی ملزم تاحال قانون کی گرفت میں نہ آ سکا، دکان مالک، اس کے بیٹے اور دیگر مشتبہ افراد سے تفتیش جاری۔ تازہ ترین خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔